بسم الله الرحمن الرحيم. الفاتحة إلى حضرة الحبيب سيدنا محمد وآله وصحبه ومن والاه، ثم إلى روح سيدنا الحبيب عمر بن عبد الرحمن العطاس صاحب الراتب، الشيخ علي بن عبد الله باراس وصولهم وفروعهم، أن الله تغشاهم برحمة والمغفرة. ثابكم الله. الفاتحة. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة والرحمن الرحيم. والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله عما يشركون. والله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله تحصنا بالله. بسم الله توكلنا بالله. بسم الله تحصنا بالله. بسم الله توكلنا بالله. بسم الله تحصنا بالله. بسم الله توكلنا بالله. بسم الله آمنا بالله. ومن يؤمن بالله لا خوف عليه. بسم الله آمنا بالله. ومن يؤمن بالله لا خوف عليه.
بسم الله آمنا بالله ومن يؤمن بالله لا خوف عليه سبحان الله عز الله سبحان الله جل الله سبحان الله عز الله سبحان الله جل الله سبحان الله عز الله سبحان الله جل الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر يا لطيفا بخلقه يا عليما بخلقه يا خبيرا بخلقه ألطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفا بخلقه يا عليما بخلقه يا خبيرا بخلقه ألطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفا بخلقه يا عليما بخلقه يا خبيرا بخلقه ألطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفا لم يزل ألطف بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل ألطف بنا والمسلمين يا لطيفا لم يزل ألطف بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل ألطف بنا والمسلمين يا لطيفا لم يزل ألطف بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل ألطف بنا والمسلمين لا إله إلا الله 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 لا إله إلا الله
لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله حسبنا الله ونعم الوكيل 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 اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم 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 اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم أستغفر الله 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 تائبون إلى الله تائبون إلى الله تائبون إلى الله يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا كريم يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا كريم يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا كريم غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين آمين. الفاتحة إلى حضرة سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفينا رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم ثم إلى روح المهاجر إلى الله سيدنا أحمد بن عيسى وإلى روح سيدنا الفقيه المقدم محمد بن علي بعلوي ووصولهم وفروعهم وجميع ساداتنا الأولياء بعلوي وثم إلى روح جميع أموات المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وإلى أرواح والدينا والخلفاء الراشدين وثم إلى روح
سيدنا وحبيبنا بركاتنا صاحب الراتب قطب الأنفاس الحبيب عمر بن عبد الرحمن العطاس، ثم إلى روح شيخ علي بن عبد الله باراس، وإلى روح الحبيب محمد بن سالم بن حماد بن حسين العطاس ووصولهم وفروعهم ومن تسبوا إليهم أجمعين، أن الله يغفر لهم ويرحمهم عن درجات في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. ثم إلى الفاتحة بالقبول وتمام كل سؤل ومأمول وصالح الشان ظاهرا وباطنا في الدين والدنيا والآخرة، دافعة لكل شر جالبة كل خير لنا ولأحبابنا ولوالدينا ومشايخنا في الدين مع اللطف والعافية على نية أن الله ينور قلوبنا وقوالبنا ما التقى والهدى والعفاف والموت على دين الإسلام والإيمان بلا محنة ولا امتحان بحق سيدي ولد عدنان ولكل نية صالحة، وإلى حضرة الحبيب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ومن والاه. الفاتحة. Doa hajat masing-masing kepada Allah Ta'ala. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, syukur pada Allah Ta'ala. Sebelum kita baca kitab, ini ada satu soalan tentang istighfar dan sayyidul istighfar. Bacaan istighfar satu hari satu sekali. Bacalah Astaghfirullah, Astaghfirullah, Astaghfirullah satu sekali, ataupun Astaghfirullahalazim 100 kali, ataupun Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih 100 kali. Yang mana yang kita ada seringan, kita buat 100 kali. Ataupun nak baca sayyidul istighfar 100 kali pun boleh. Tetapi biasa apa yang diamalkan ialah Astaghfirullahalazim, Astaghfirullahalazim 100 kali. Dan sayyidul istighfar tu Allahumma anta rabbi, itu tuntutannya ialah paling tidak satu hari sekali pagi sekali malam. Sayyidul istighfar satu kali pagi satu kali malam. Dan istighfar yang ringkas satu hari 100 kali. Jadi sayyidul istighfar siapa baca pagi maka dia mati petang dah diampun Allah Ta'ala dosanya. Siapa baca petang dia mati besok pagi dan diampun Allah Ta'ala segala dosa-dosanya, ya. Sayyidul istighfar ni bacanya 2 kali, sekali pagi sekali petang atau sekali malam, ya. Dan Astaghfirullahalazim tu baca satu hari 100 kali. Dan setiap kali Astaghfirullah lepas sembahyang 3 kali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum Allahumma antas salam, kalau subuh sebelum la ilaha illallah wa la syarikalah, istighfar 3 kali. Astaghfirullahalazim, Astaghfirullahalazim, Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih 3 kali, ya. Sambung baca kitab kita sampai kita pada muka surat. Dah masuk baca belum kitab ni? Sampai muka surat 4. Baik. Ini masih mukadimah yang ditulis oleh Syekh Salim Baharish, ya. Masih lagi belum dari pergi masuk, kita belum masuk kalam Imam bin Attailahnya. Tak apa, kita baca, ya. Kadang mukadimah ni pun banyak manfaatnya. Maka siapa yang tinggi semangat, betul? Maka siapa yang tinggi semangat pasti naik tingkat darjatnya. Dan siapa yang meninggalkan larangan dan diharamkan Allah Ta'ala, maka Allah akan menjaga kehormatannya. Subhanallah, betul, ya. Siapa yang kuat semangat, tak mengamalkan apa yang telah dibaca ni, tak mengamalkan apa langkah-langkah yang kita dah baca dalam adab suluk al-murid,
hendak menjaga anggota tujuh yang macam mana kita dah jaga berada dalam penawar bagi hati, hendak mempraktikkan segala apa yang telah kita amalkan itu, semangatnya tinggi, hemahnya tinggi, pasti capai. Kita katakan baca kitab ini ada ujiannya ya. Ujiannya dari Allah Ta'ala. Ada ujian, ada naik, ada dapat degree, ada dapat masters, ada dapat PhD. Ada boleh dapat makam-makam tertentu dari sisi Allah Ta'ala. Ada yang gagal, ada ulang uji, ada yang terus tinggalkan. Alhamdulillah ya. Dan ada peningkatan. Siapa yang kuat dapat naik ya. Siapa tinggalkan larangan Allah Ta'ala, Allah berikan dia penghormatan. Kerana tidaklah kita buat apa perkara-perkara yang ditegah oleh Allah Ta'ala kecuali jatuh dalam kehinaan. Hina. Diri kita sendiri tahu kita buat benda yang hina itu. Benda yang Allah Ta'ala larang semuanya hina. Tidak ada yang mulia. Semuanya hina. Dan apabila kita meninggalkannya, dapatlah kemuliaan dari sisi Allah Ta'ala. Dan siapa yang melaksanakan tugas kewajipannya dengan baik, maka bahagia hidupnya. Dan siapa yang menjunjung nikmat, berarti mensyukuri dan selalu akan menerima tambahan nikmat yang lebih besar lagi. Segala apa nikmat yang kita dapat, kita mesti kena syukuri, nanti diberi nikmat yang lebih besar lagi daripada Allah Ta'ala. Pegang ini. Siapa apa yang himmahnya tinggi, pasti dapat capai peningkatan. Siapa yang tinggalkan maksiat, pasti dapat penghormatan. Siapa yang benar dalam taatnya, pasti mencapai tujuan kebesarannya, iaitu kemuliaannya. Benar semata-mata kerana Allah Ta'ala. Taatnya kepada Allah Ta'ala semata-mata kerana Allah Ta'ala, pasti sampai tujuannya, iaitu apa? Dapat darjat di sisi Allah Ta'ala. Dan siapa melaksanakan tugas kewajipannya dengan baik, maka bahagia hidupnya, tak sengsara. Takdir ditimpa ujian oleh Allah Ta'ala pun dia tahu ini sebagai satu peningkatan. Itu makin tambahkan insaf, makin tambah dia gembira, makin tambah dia dekat pada Allah Ta'ala. Tetapi kalau orang yang tak laksanakan tanggungjawabnya, kewajipannya pada sisi Allah Subhanahu Wa Taala, walau dapat nikmat sekalipun, itu namanya istidraj. Na'udzubillah min zalik ya. Dan siapa yang menjunjung nikmat, iaitu bersyukur nikmat, pasti tambah. Siapa ya, saya tak ingat siapa imamnya ya, sampai jadi alim besar sekali. Maka orang tanya, macam mana ya kau boleh jadi gini? Dia bilang, setiap nikmat yang aku dapat, setiap aku faham, aku syukur pada Allah Ta'ala sangat-sangat. Dan terus diamalkan. Itu tanda dia bersyukur nikmat, dia menggunakan apa nikmat itu pada jalan Allah. Allah berikan dia nikmat ilmu, dia terus pakai nikmat tu, disyukur dan dipakai. Dapat ilmu walau sikit, pakai, Allah Ta'ala tambah, Allah Ta'ala tambah, Allah Ta'ala tambah, sampailah jadi ulama besar. Sampai jadi ulama besar. Kerana apa? Mensyukuri nikmat. Ini segala kita dalam segala kitab, walaupun kecil yang kita dah baca, walaupun sederhana tapi tidak kecil pengertiannya, tidak kecil makna di baliknya, tidak kecil pelaksanaannya. Kita syukuri, kita dah dapat belajar, kita dapat baca, maka nanti Allah akan berikan nikmat lagi. Nikmat apa? Nikmat faham. Nikmat apa? Nikmat futuh. Nikmat apa? Nikmat boleh mengamalkan. Nikmat apa? Dapat manfaat daripada amalan yang kita lakukan daripada ilmu itu. Abul Hasan Asy-Syadzali radhiyallahu an berkata, aku dipesan oleh guruku, iaitu Abdul Salam bin Mashish radhiyallahu an, jangan anda melangkahkan kaki kecuali untuk sesuatu yang dapat mencapai keridaan Allah, dan jangan duduk di majlis kecuali yang aman dari murka Allah, yakni yang bukan maksiat, dan jangan bersahabat kecuali kepada orang yang dapat membantu berbuat taat kepada Allah, dan jangan memilih sahabat karib kecuali orang yang menambah keyakinanmu terhadap Allah. Sedang yang sedemikian ini kita sangat jarang temui. Masya Allah ya. Ini pesanan ya Imam Hasan Syadzali. Kalau orang tanya kita akidahnya apa, Ahli Sunnah wal Jamaah, mazhabnya apa, Asy'ariyah ataupun Asy'ariyah. Kalau kita tanya fiqahnya, mazhabnya apa, kita Syafi'i ya, Ahli Sunnah wal Jamaah, mazhabnya ikut Imam Syafi'i. Kalau ikut tarikah kita, ikut apa ihsan kita, kerohanian kita, rukun agama Islam iman ihsan kan, siapa jadi panutan kita? Imam Ghazali dan Imam Abu Hasan Asy-Syadzali ya. Itulah panutan kita. Dan ini semua ni adalah moyang-moyang kita ya. Sedar tak sedar, kalau tengok dalam silsilah kita, atas kita boleh cek, rumah saya ada, kita ada simpan dia punya senarai, saya tahu bergantung tu. Tengok atasnya tu ada Imam Ghazali, ada Imam Hasan Syadzali. Semua tu adalah moyang-moyang kita, moyang sanad kita yang sampaikan kepada Rasulullah. Tak sangka rupanya
kita sebut, ingatkan rupanya memang ilmu mereka tu yang kita dapat, ilmu akhlak, ilmu sopan santun, ilmu segala ilmu yang kita baca kitab-kitab tasawuf semua bersumber daripada mereka. Dan tentulah daripada Rasulullah ya. Tapi bersumber daripada mereka. It's not just ini ada ulama yang di-quote saja tau. Memang kita ni di bawah alur mereka. Kita di bawah alur mereka ya. Itu apa dikatakannya? Imam Abu Hasan dipesan oleh gurunya, jangan melangkah kaki kecuali untuk sesuatu yang dapat mencapai keredaan Allah. Ada reda Allah, langkahlah kaki. Pergi pasar dapat reda Allah tak? Kalau dapat reda Allah, kerana ingat nak beli lauk masakan untuk suami, nak cari makanan yang halal, nak masak sendiri, nak jimat tak beli makan luar, nak lebih bersih, nak lebih jaga taharah. Oh, direda oleh Allah lah. Pergi pasar tempat yang tak bagus tu dapat keredaan Allah. Pergilah. Nak pergi pasar tak ada kerja, pagi-pagi bawa dia pergilah pasar, tengok-tengok apa ada semua. Pergi pasar tani hari Khamis tadi pagi kan, tengok-tengok semua. Tak ada perlu yang boleh reda Allah. Jangan langkah kaki, duduk rumah lagi baik. Duduk rumah lebih baik ya. Nak pergi kuliah ada reda Allah. Ada reda Allah, datang. Tak ada reda Allah. Kenapa? Datang nak bertayang sesuatu. Datang kerana maksud-maksud yang lain daripada nak belajar ilmu. Jangan datang juga, tapi bersihkan niat sampai dapat yang diredai oleh Allah ya. Baik, dan jangan duduk dalam majlis kecuali yang aman daripada murka Allah, yakni bukan majlis maksiat. Bukan dalam majlis maksiat. Majlis maksiat contohnya apa ya? Majlis dansa dah tentu. Majlis maksiat apa? Kalau kita baca kitab ni kita kena faham dari sudut abstrak ya, bukan secara zahir. Macam kalau bayar akak-akak ni kita ni semua, tak ada manalah nak duduk kat kelab malam. Duduk majlis-majlis, duduk mengumpat orang pun lagi tidak. Kalau zaman dulu ya, orang duduk cerita orang, makcik-makcik ni tak ada kerja, petang-petang duduk dekat amben luar rumah kan. Nanti 3-4 orang kumpul, cerita-cerita hal orang. Dululah, zaman-zaman dulu ada jugalah ya. Sekarang rasanya dah tak gitu lagi ya. Orang semua dah sibuk masing-masing, dah sibuk tengok TV. Begitu ya. Baik, majlis yang nama majlis maksiat tu apa ya? Majlis, walau majlis agama sekalipun tak. Tapi kalau tak ikut prosedur Rasulullah, itu maksiat tak. Contoh ustazahnya kat depan, ada perempuan, ada apa semua. Umpamanya ya. Kan sekarang banyak kan. Ataupun memang sengaja majlis tu diaturkan, sengaja nak nonjolkan kami ini ada dakwah. Kami ini ada prihatin terhadap ilmu. Kami ada tajuk yang hebat. Maka majlis tu majlis maksiat tau. Majlis riak tu namanya. Majlis riak. Bagi pihak yang menganjurkan, ustaz-ustaz yang tampil di hadapan sini. Bagi pihak yang hadir pulaknya. Yang ada memang kursus tu di-provide untuk orang-orang yang nak cari nama dunia. Macam mana nak jadi pensyarah yang dinamik. Macam mana nak jadi pensyarah yang boleh mempengaruhi orang. Macam mana gitu. Umpamanya, kita ingatkan berjalan agama tahu. Kursus dakwah, menyampaikan dakwah secara dengan inisiatif dan cara terkini. Wah, kita kan apalah. Rupanya, kita mesti kena pikat hati jemaah kita. Kita mesti, umpamanya adalah, saya tak tahu ada ke tidak ya. Itu bukan majlis ilmu tau. Majlis cara macam mana engkau nak tasannu' dalam dakwahmu. Nak bergaya-gaya dalam dakwahmu. Itu bukan majlis ilmu tau. Majlis yang tidak lillahi ta'ala. Yang tidak lillahi ta'ala. Ada bikin ceramah, forum. Ustazah duduk sebelah-sebelah. Jemput ustazah, ya ustazah. Sambil gurau-gurau lagi pun Allah. Ini majlis ilmu. Mana boleh begitu. Ya, umpamanya kan. Sekarang kan ada juga yang begitu kan. Begitu umpamanya. Semua itu bukan majlis itu kecuali ada murka Allah. Majlis maulid, tapi adakan alat-alat muzik yang diharamkan Allah Ta'ala. Main muzik dengan gambus, main muzik dengan darbukah, semua itu. Jangan cakap khilaf lah. Kalau dah ulama bilang haram tu haram sudahlah, kau junjung sudahlah. Kalau 1000 ulama bilang okey pun, tapi satu bilang tak okey pun kau elak. Ini kan pula yang bilang tak okey tu memang ulama kita dan memang ustaz kita bersama. Baik kau ikut cakap dia, jangan kau ikut cakap yang lain. Majlis maulid ada pakai pukul kompang, pukul gendang, baca ya arhamar rahimin, pukul darbukah. Yang ada pulanya ada pakai gambus. Tak boleh.
Tak boleh, tak boleh. Itu semua tak boleh. Itu nampaknya macam majlis ibadat. Bukan majlis ibadat. Majlis yang ada dimurkai oleh Allah Ta'ala. Kena pure and clean. Kalau khilaf pun, 1000 ulama bilang boleh, satu bilang tak boleh je pun kau tinggalkan. Ini kan pula memang dalam kitab bilang tak boleh. Belum aku nak berjumpa satu dalil yang mengatakan boleh. Segala gambus, segala apa dan buka. Pulaknya yang mengatakan tak boleh, di antara yang mengatakan tak boleh siapa? Mufti Johor, Habib Ali bin Tahir, Habib Abdullah Al-Jufri, siapa lagi? Habib Omar bin Hafiz. Kau ikut sudahlah. Jangan bahkan kau ikut khilaf yang mengatakan boleh tetapi bukan di kalangan apa, istilah kalau satu saja yang cakap tak boleh tu pun kita kena patuh ya. Pula yang cakap tak boleh tu guru kita pulaknya. Dan guru kita bersama. Ikut sudah. Kalau majlis yang dimurkai oleh Allah Ta'ala tak mesti majlis tari menari ya. Hatta majlis-majlis agama tetapi tujuannya tak betul sekalipun, saling bantu-membantu untuk dapat apa, dapat kemegahan, dapat gah, dapat kemudian balik rasa aku sudah hadir kuliah, kami sudah menghancurkan kuliah. Maksiat tu dimurkai oleh Allah Ta'ala. Baik. Dan jangan bersahabat kecuali kepada orang yang dapat membantu berbuat taat kepada Allah. Dengan aku berkawan dengan dia, aku dapat jadi takwa kepada Allah. Aku dekat dengan dia, aku nak umpat orang pun tak berani. Sebab orangnya salihah. Orangnya salihah. Tak pernah sebut-sebut orang. Aku belajar dengan dia, aku tengok apa dia hidupnya susah begitu gini, tapi mulutnya tak lepas cakap alhamdulillah dapat nikmat. Macam happy, redha saja. Dapat nambah taat pada Allah Ta'ala. Dapat kita contohi sesuatu daripadanya. Belajarlah, bergaullah dengan orang begitu. Berkawanlah rapat, ya. Dan jangan memilih sahabat karib kecuali orang yang menambah keyakinanmu terhadap Allah. Aku confident lah. Aku hidup bedah begini selesa pun takkan tak confident. Fulanah itu lebih payah daripada aku. Tapi dia mengharungi hidup ini dengan tenang, dengan lapang. Tak patut aku kalau nak gopoh umpamanya ya. Bergaul dengan fulan itu. Bergaul dengan dia kita dapat apa? Dapat contoh suri tauladan yang baik. Ini nasihat alim-alim ulama dengan anak muridnya. Maka anak muridnya patuh. Apabila patuh anak muridnya, jadilah anak muridnya juga satu syekh-syekh yang besar ya. Tengok ya. Dalam kitab ini sebelum kita masuk kata-kata Imam Ibn Atta'ilah pun kita dah sebut tentang apa? Tentang kalam-kalam ulama yang ditukil satu ulama ditukil sebagai pelunak hati kita, sebagai pembersih zihin kita. Zihin tu akal fikiran kita. Nanti bila sampai kita pada kitabnya, mudah-mudahan dah bersedialah untuk apa mengikutinya ya. Said Ahmad Al-Badawi radhiyallahu an berkata, perjalanan kami berdasarkan kitab Allah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini di antara prinsip-prinsip alim-alim ulama ya yang kita bilang menjadi rukun kehidupan mereka. Yang pertama, dia mesti berdasarkan Al-Quran dan sunnah. Accordingly, tidak ada yang bercanggah dengan Al-Quran, tidak ada yang bercanggah dengan sunnah. Dan apa pegangan mereka lagi? Mesti benar dan jujur. Tidak ada palsu, tidak ada kepura-puraan. Benar ya. Bersih hati, tidak ada dengki, tidak ada hasad, tidak ada ujub, tidak ada riak, tak ada takabur. Menepati janji, Masya Allah. Tidak ada sifat munafik di situ. Menepati janji. Kemudian menanggung tugas dan derita, Masya Allah. Jaga tugas, tanggung. Tugas sebagai pendakwah, tugas sebagai murid, tugas sebagai khidmat dengan tuan guru, tugas sebagai apa sajalah apa peranan kita dalam satu bidang itu, tanggung, buat dengan rasa tanggungjawab, walau derita sekalipun. Yang ada orang pilih-pilih saja tahu. Yang ada orang nak khidmat guru pun dia tengok khidmat yang sedap-sedap, khidmat yang cantik-cantik, khidmat yang bagus-bagus saja dia nak khidmat. Yang tak selesa dia tak nak khidmat. Yang ikut dia punya syok aja dia khidmat. Allah, Yang tidak, dia tak kuasa. Majlis-majlis grand aja dia boleh khidmat. Majlis tak ada grand, dia tak kuasa nak khidmat. Allah, tak ada. Bukan hanya majlis grand, majlis tak grand. Bahkan kadang-kadang dalam kau khidmat laksanakan tanggungjawabmu itu,
Memang kau tak dimestikan, memang tak ada kena boleh pecat pun tak ada pecat, tak gaji pun tak ada pun ya. Tapi dalam agama Allah, dah syukur Allah ambil kau jadi salah satu staf hal ehwal agamanya ya. Jangankan kata nakkan selesa, derita lagi bahkan. Dah kita khidmat tuan gurunya tengking kita, bengking pula tuan gurunya ha? Tak kasih upah 1 sen. Kena tengking pulanya, tak boleh salah silap sikit. Allah, derita tak? Derita. Kita balik isteri jengkel pulanya. Alah awak ni lambat begitu gini. Allah, dengan balik anaknya demam, terkejar-kejar kena pergi klinik apa semua. Kan payah derita namanya. Tanggung derita. Ingat dia orang yang khidmat dalam agama ni bukan makin terus dapat kemudahan tau. Itu namanya korbankan jiwa dan raganya hidupnya untuk agama. Ikut bidang masing-masing. Bukan hanya setakat tak selesa, bukan hanya sanggup tanggung payah, derita pun sanggup demi agama Allah Ta'ala. Yang dakwah dengan dakwahnya, yang khidmat dengan khidmatnya, dan segala bidangnya. Buat dengan rasa tanggung jawab melaksanakan tugas itu, dan walau derita sekalipun demi agama Allah Ta'ala rela ya. Dia contribute apa ya? Dia sudah contribute wang dia contribute, sumbangkan. Tenaga disumbangkan, waktu disumbangkan, nyawa pun disumbangkan dah. Nyawa pun disumbangkan, tidak sedikit di kalangan mereka yang mati dalam jalan Allah. Kemudian menjaga kewajipan. Dah awak sanggupi satu-satu tugasan, buat dengan baik, buat dengan seeloknya, jangan khianat ya. Seorang muridnya yang bernama Abdul Ali bertanya, apakah syarat yang harus diperbuat oleh orang yang ingin menjadi wali Allah? Tolong belajar ya. Siapa nak jadi wali Allah, tolong pegang ini betul-betul ya. Yang pertama, benar-benar mengenal Allah. Yakni mengerti benar tauhid dan mantap iman keyakinannya pada Allah Ta'ala. Mengenal Allah. Kenal Allah maha melihat, maha mendengar. Maka kau walau sendirian, walau belakang orang pun kau taat juga, kau tak bikin bukan-bukan. Kenal Allah tu ada, Allah tu wujud, Allah tu perkasa. Maka segala perkara kau serah kepada dia, tawakal. Kenal bahawasanya Allah tu iradah, kehendak dia juga yang lulus. Maka kau tak ada kehendak langsung. Tak ada kehendak langsung wali-wali Allah ni. Dia tak ada desire at all. Tidak ada idaman kalbu langsung. Semuanya serah apa yang Tuhan hendak, itulah baik bagiku. Maka rida semata-mata dengan Tuhannya. Tawakal dan rida. Itu maksud benar-benar mengenal Allah, iaitu tauhidnya ya. Mengenal bahawasanya Allah As-Samad, tempat kita meminta. Maka segala keperluannya disandarkan pada Allah Ta'ala. Tak ada perlu dengan manusia pun. Kalau nampak dia minta tolong manusia itu pun syarat-syarat ajalah. Sebetulnya kau tak ada pun dia tak heran. Hanya untuk mesrakan pergaulan. Hanya untuk biar ada aktiviti antara kau dengan aku. Tapi sebetulnya tak ada pun dia tidak hairan. Orang begini ya. Menjaga benar-benar perintah Allah. Nak jadi wali Allah tak ada no such thing. Yang nama wali itu dia sudah sampai hakikat, sampai makrifat. Tak ada wali yang tak ada buat syariat. Bahkan kalau kita nampak wali, nampak ada buat benda-benda maksiat, kau cancel nama daripada wali, sudahlah. Depan-depan mata kita nampak umpamanya mengumpat orang ke, jadi wali umpamanya dia mengumpat orang ke, ataupun matanya kalau tengok perempuan bukan main ke, umpamanya lah ya. Kalau kau sangka dia wali, kau cancel sudah. Kata Habib Umar bilang, tidak ada wali yang sampai melanggar syariat. Ya. Tak dengar firman Allah Ta'ala tentang wali-wali, ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa lahum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun. Adalah wali-wali Allah Ta'ala itu tiada takut, tiada gementar bagi mereka dan tiada mereka duka cita. Siapa mereka itu? Yang beriman dan bertakwa. Buat yang disuruh, tinggal yang ditegah. Perintah Allah Ta'ala dijunjung mereka. Jadi kalau tak ada yang bertakwa tu, kau nampak zahirnya tak ada takwa, bukan dia wali. Walau 100 orang bilang dia wali sekalipun, kau cancel lah tanggapanmu itu. Wali. Orang yang benar-benar menjaga perintah Allah, berpegang teguh pada sunnah Rasulullah. Wali lepas Nabi wali. Maka wali paling apa dengan Nabi? Kok tak ikut sunnah Nabi?
Isap rokok aja tak payahlah. Kau tengok gaya dia macam mana caranya. Nampak benda-benda yang tidak ikut sunnah. Imam Ghazali bilang kalau kau tengok orang masuk toilet aja tak jaga sunnah masuk toilet aja, tak tudung kepala, tak alas kaki aja, dahlah tak payahlah ikut dia lah. Sebab itu amalan Nabi dan paling ringan sekali masuk toilet punyalah dalam kitab Bidayatul Hidayah. Hari-hari masuk toilet kan? Paling ringan sekali. Tak payah baca panjang-panjang, tak payah apa semua. Itu pun kau tak boleh ikut, dah tak payah. Toilet tu tempat cemar yang hari-hari kau masuk, kau tak jaga. Tempat cemar lain lagi nanti kau tak jaga. Toilet tu tempat sampaikan hajatmu, lepaskan hajatmu. Itu pun kau tak jaga adabnya. Yang sendiri, yang kecil aja tak susah. Di pojok rumahmu saja pun kamu tak jaga. Yang sunah-sunah lain tak payahlah. Kalau kau tengok orang masuk toilet tak ikut sunnah, tak beralas kaki, tak bertudung kepala, tidak ikut prosedur, dah tak payah ikut dia sudahlah. Sebab dia tak ikut Nabi. Ya. Selalu berwuduk. Sebut tentang berwuduk ya. Semalam kita ada sebut ya tentang kita kalau ada wuduk ya. Kita kalau ada wuduk, berwuduk, Israel datang menjelma depan kita, tak kaget, tak terperanjat. Orang kalau kan Israel kan wajahnya menggerunkan. Tapi kalau tak terperanjat itu maknanya apa tahu? Dalam rahmat. Dan tak terperanjat juga bermakna Israel tidak akan memeranjatkan kamu dengan wajah yang bengis. Begitu ya. Jadi sentiasa dalam berwuduk. Jadikan kita punya diri batal air sembahyang saja, ambil sembahyang. Tidak kita masuk toilet, buang air kecil, istinja, ambil wuduk. Jangan nak sembahyang aja ambil air sembahyang. Senantiasa diri kita makan senantiasanya berwuduk. Tak berwuduk tu emergency aja. Terbuang angin nak ambil wuduk tak ada apa semua, diam-diam ajalah buat wuduk ya. Begitu ya umpamanya ya. Tetapi senantiasanya berwuduk. Kita suka kalau orang kita nak sembahyang berhenti air ke apa sembahyang. Dia baru ambil sembahyang. Okeylah, memang dia ambil sembahyang lah. Tapi kalau dia terus dari dia sembahyang, dia tak payah ambil sembahyang, aku suka. Ambil sembahyang aku tak cacat cara apa-apalah. Sebab memang kan perjalanan jauh. Nak sampai ke air keruh, nak sampai Seremban kan jauh juga. Dah terbuang angin ke apa ke gitu ya. Memang tak ada celanya lah. Cuma aku lebih suka kalau time nak sembahyang terus dia dari dia. Alhamdulillah, mana sepanjang jalan aku dengan dia tadi dia berwuduk. Aku suka sekali. Paling aku tak suka kalau kuliah maghrib ataupun ada maulid, nanti ada lepas maghrib nak tunggu isyak, nak dekat isyak dah mula baru pergi toilet. Jadi maknanya sementara kau duduk kat kuliah ni satu jam tadi kau duduk tanpa air sembahyang ya, kau belajar tanpa air sembahyang, kau i'tikaf dalam masjid tanpa air sembahyang, sahlah. Tapi kan tak taharah dirimu, kan sunat nak belajar apa-apa semua dengan berwuduk, dengan suci semua. Maknanya 1 jam kau duduk kuliah tu tadi kau tak ambil sembahyang ya. Minta maaf ya, jangan marah. Rupanya anda datang sini tak ambil sembahyang ya. Jangan nangguk, jangan geling. Rupanya anda datang sini kuliah ni dari tadi tak ambil sembahyang ya. Dah sembahyang zuhur, lepas tu nak keluar ngoyoh sekejap, buang air kecil, tak ambil sembahyang, datang kuliah ya. Berani pegang kitab tanpa wuduk ya. Jangan ya. Lain kali ambil sembahyang ya. Ambil sembahyang. Setengah-setengah orang-orang saleh dulu, orang tua-tua dulu, makcik-makcik kita dulu. Nak sahur pun ambil wuduk. Nak buka puasa pun ambil wuduk. Buka puasa kan ibadat. Buka puasa. Nak buka puasa, aku nak ambil wuduk. Ambil wuduk dulu, dah terbatal wuduk. Kalau kabut ambil wuduk. Nak buka puasa ambil wuduk. Nak sahur ambil wuduk. Semuanya dalam taharah senantiasa. Kau datang kuliah tak ambil wuduk tadi? Kan kena ngomel dengan Wak Haji. Aku tak tahulah siapa, sebut aja. Kadang-kadang kita sengaja buat lepas-lepaskan peluru. Kalau terkena, tak terkena ya sudah. Sengaja ya begitu ya. Kau tak ambil sembahyang, tahan kau datang kuliah, kau tak ambil sembahyang. Kan kuliah agama ni, kau tak ambil sembahyang. Tadi dah masuk toilet buang air kecil, kau tak ambil sembahyang sekali. Apa, lepas ditinjak saja air ni dah padam ke? Tak ada kan? Sabungi handphone dah kasih bunyi. Senantiasa berwuduk. Senantiasa berwuduk bermakna senantiasa dalam protection Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam pemeliharaan Allah Ta'ala, dan ready untuk ibadat anytime, ready untuk mati anytime. Itu maksudnya ya. Maksud senantiasa berwuduk ialah ready untuk ibadat anytime, suci anytime, tak ada pantang untuk sentuh Quran ke apa anytime, ready untuk mati anytime. Ya. Itu ya, senantiasa berwuduk. Itu cara ciri-ciri wali. Rela menerima hukum qada Allah dalam suka dan duka. Suka pun suka. Tak boleh tidak ya. Yang ada pulanya orang tak suka tau. Nak jadi orang soleh, nak jadi orang pendakwah, dijemput ke istana tak suka.
Aku tak nak tempat-tempat begini, aku tak suka. Kena suka. Aku hanya suka kalau dekat pondok-pondok aku suka. Dekat itu aja. Ini tempat hebat-hebat gini aku tak suka. Kena suka. Terbalik ya. Yang ada orang pulanya kalau tempat hebat-hebat suka, tempat-tempat yang tak enak dia tak suka. Yang mereka ini pulanya tempat yang hebat-hebat mereka rimas. Kena pergi juga. Allah uji mereka. Bahkan tempat yang gah-gah ni pun mereka kena pergi juga. No choice. Dalam agama tak boleh memilih. Siapa telefon? Angkatkan biar dengan suara kita cakap. Apa? Menerima qada Allah, dan pada mereka ditempatkan di sana, ditempatkan di sini, apa semua tu apa? Dengan qada Allah, dia kena terima. Walau suka dan duka, suka pun ada tak terima. Ya. Mereka yang ada setengah-setengah orang salih ni makin tak suka, tapi mereka terima. Sebab itu Habib Ali bin Ja'far yang datang pada dia orang kaya-kaya, saudagar, tokek-tokek kereta pun dia terima. Orang ada kedudukan pun dia terima. Orang kaya kita pun dia terima. Semuanya. Semua masuk dalam qada Allah Ta'ala. Senang dan susah mereka terima. Sebab itu yang ada mereka hidupnya sederhana, terima. Yang ada pula sebahagian daripada mereka hidupnya besar, mewah, rumahnya banyak, keretanya banyak, bininya banyak. Allah terima. Sebab orang miskin dengan qada qadar Allah Ta'ala, orang mewah pun dengan qada qadar Allah Ta'ala. Asal bukan dia yang cari, Allah yang beri. Allah yang beri. Terima. Terima. Tak ada pula mereka tak selesa, rumah sempit. Alhamdulillah. Tak ada pula mereka, alamak nanti orang-orang aku tak zuhud dengan rumah aku besar gini, lawa gini. Tak ada. Zuhud tak zuhud dalam hatimu, bukan ini rumah Tuhan dah beri, ambil pakai. Begitu ya. Dalam suka dan duka semuanya itu dari Allah, ambil pakai, terima. Dan yang diterima dari Allah. Allahnya yang diterima. Bukan keseronokan yang diterima. Dapat rumah besar diterima, ini tempat tinggal dari Allah, maka dia tinggal dalamnya. Bukan keseronokannya. Bukan pleasure-nya, bukan enjoy-nya, tapi diterima tempat tinggal dari Allah, ya. Yakin terhadap semua janji Allah. Janji pahala yakin, sebab itu dia buat. Janji dosa yakin, sebab itu dia buat. Janji akan lari daripada Allah kalau dia buat maksiat, tak taat pun dia yakin semuanya, ya. Kemudian putus harapan daripada semua apa yang di tangan makhluk. Tak heran. Apa yang pada engkau aku dapat, dapatlah. Tak dapat, tak dapatlah. Kita katakan tadi, sometimes they don't need us at all. Kadang-kadang dia minta tolong kita juga, biar kau dapat pahala. Kadang-kadang dia minta tolong kita juga, hanya apa? Mesra-mesra. Jadi ada aktiviti antara kita dengan dia. Sebetulnya dia tak heran tau. Dia tak heran benda tu semua. Dia action saja tau. Dia camouflage. Dia tutupkan dia punya tak bergantung dengan kita. Boleh tolong saya ini, boleh tolong saya ini. Sebetulnya dia tak heran pun kau tak tolong. Biar kau dapat pahala. Biar kau dapat pahala. Dan biar apa? Dia minta tolong sama kita. Biar ada aktiviti antara kita dengan dia. Biar ada apa muamalah antara kita dengan dia. Dah lah. Dan kenapa dia minta tolong kita? Dia nak include kita dalam tugasan. Dia nak biar kita pun jadi staff juga. Staff Allah Ta'ala, staff Rasulullah juga. Sebab itu dia ambil kita kerja. Bukan dia bergantung dengan kita tau. Orang-orang gini ya, orang-orang gini kena tahu ya, dia dengan kita lain ya. Kalau kita minta tolong orang, memang betul-betul kita memerlukan pertolongan dia. Mereka punya minta tolong tu sampel saja. Sebetulnya dia putus harap daripada manusia langsung, kecuali semua harapannya pada Allah Ta'ala. Lagu asli pula keluar. Tak apalah. Sebab apa? Kadang handphone ni, dalam kuliah-kuliah ni handphone, kita tak suka marah tu. Budak lari-lari pun kita biarkan. Kesian mak dia nak belajar, bapak dia nak belajar, tak ada siapa jaga anak dia kan. Bawa terbising sikit buat bodoh, kau jangan tengok. Kalau bising sangat jangan tukang marah aku. Jangan bising budak-budak. Nanti semua takut. Wak Haji sudah marah. Asal jangan dia pecahkan lampu, dia panjat, dia lempar apa semua gitu, sudahlah. Terbising sikit kita ignore. Cuma kecuali dalam kalau dewan tertutup tu, kalau kat masjid lapang tu tak kisah, dia lari-lari pun kita tak kisah. Tapi kalau dalam dewan tertutup gini bising terlampau, aku tak boleh konsentrasi, kita marah. Tapi biar aku yang marah. Yang jemaah lain kamu konsentrasi sudah. Satu lagi budak-budak, satu lagi bunyi handphone. Kesian tu, kadang-kadang ialah orang tak terlupa nak silentkan.
Kadang-kadang telefonnya baru beli, tak pandai nak silentkan pun. Dulu saya mengajar made Indonesia kat Singapura, kat Masjid Sultan ya, 2 minggu sekali. Nanti tengah kuliah handphonenya bunyi, kerap pulaknya banyak semuanya. Nanti dia punya kawan-kawan dia, itu lagi bising pada handphonenya. Itu lebih bising pada handphonenya. Itu sudah men dia orang apa? Biarkan saja, tak ada apa-apa pun, tak ada apa-apa. Ya betul Pak Ustaz, saya enggak pandai nak matikan. Alah kesian bibi ini ya, tak pandai nak matikan. Sudah biarkan saja, nanti ada begitu. Sudah begitu ya. Kita diamkan aja sudahlah, kita diamkan saja. Baik, tabah, sabar, menanggung berbagai derita dan gangguan orang. Subhanallah. Yang nama orang baik bukan hanya dia kena jangan ganggu orang. Yang nama orang baik kena sanggup terima gangguan orang. Siapa ni? Orang-orang baik. Diganggu oleh orang-orang yang tak baik. Diganggu oleh orang-orang yang tak baik ya. Kena sanggup terima dan kena terus anggap dia baik. Kena terus anggap dia baik, tak boleh anggap dia musuh. Subhanallah. Kalau kita hanya berbaik dengan orang yang baik dengan kita, orang tak baik dengan kita aja kita dah macam menyampah dengan dia. Mereka bahkan menerima tanggung perbuatan tak baik orang pada dia dan dia tidak musuhi orang itu. Dia tidak musuhi orang itu. Cuma nak berapat sangat dia ada berpada-pada sikit. Takut nanti makin orang ni makin macam-macam gangguannya terhadap agama ya. Takut. Maka dia renggangkan sikit, tetapi dia terima saja. Sebab itu yang di antara kita bilang jadi jiran yang baik bukan hanya tidak menyakiti jiran, tapi menerima kerenah jiran yang tak senonoh lah umpamanya bilang. Buka radio kuat-kuat. Kalau bertengkar laki bini banting pintu kuat-kuat. Kucingnya berak sana berak sini. Pokok mangganya pulaknya daunnya banyak gugur, entah kenapa mangga orang tak gugur, mangga dia pula aje gugur umpamanya lah sampai kelamaan kita. Semua kita tanggung, kita sapu, kita biasa aja tak begitu. Itu nama jiran yang baik. Begitu juga yang nama suami yang baik. Bukan hanya tidak menyakiti isterinya, bahkan menanggung terima yang kalau disakiti oleh isterinya. Dingomel isterinya terima. Dijeling isterinya terima. Tak dimasakkan oleh isterinya terima semuanya. Begitu ya. Begitu. Isteri juga dengan suami begitu. Bukan hanya dia tidak boleh bersikap kasar dengan suami, terima. Kadang-kadang suaminya bengking sekali ya. Terima. Itu namanya orang yang baik. Bukan hanya dia buat tidak baik dengan orang, dia terima kalau orang buat tak baik dengan dia. Allah, kini kita baca ya, mudah-mudahanlah kita dapat bersifat dengan sifat begini ya. Rajin menanti perintah Allah, bukan hanya buat dia, yang belum sampai pun dia tunggu. Kalau dah Ramadan, Masya Allah, 6 bulan sebelum Ramadan dah sebut. Sebelum launching Ramadan bila? Bila launching kempen Ramadan? 3 minggu akan datang. 1 Rabiul Awal. Bila masuk 1 Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jamadil Awal, Jamadil Akhir, Rejab, Syaban, 6 bulan sebelum Ramadan. Maka ulama-ulama kalau sebut tentang Ramadan tu bila 1 hari bulan Rabiul Awal, Al-Habib Abdullah bin Syihab masuk Rabiul Awal, launching Maulid, launching Ramadan sekali-sekali. Wah, hanya tinggal setengah tahun penantian kita tentang Ramadan. Seronoknya hati, niat dia dari sekarang kalau sampai panjang umur nak tarawih, niat dia dari sekarang kalau nak Ramadan nak puasa yang imanan wa ihtisaban. Allah. Menunggu, bukan tengah puasanya je ditunggu. Sebelum dah gairah dah tunggu. Mereka selalu advance. Nanti selalu sebab tu kita dapat manfaat tau. Nanti belum satu musim dia orang dah ingatkan kita. Jangan lupa ada 1 bulan depan ada acara ini. Jangan lupa. Subhanallah. Takkan terlepas. Di samping kalau berdamping dengan mereka pun mereka akan guide. Long before that mereka dah guide. Rajin. Anticipate. Segala ibadat. Look forward. Mereka itu menunggu-nunggu peluang buat ibadat. Menunggu-nunggu peluang buat ibadat. Khidmat pada dalam agama Allah Ta'ala. Kasih sayang terhadap semua makhluk kasih sayang. Hatta dengan haiwan pun kita tengok mereka lembut sekali dengan haiwan. Tak marah sekalipun. Habib Ali tu bin Ja'far, kalau rumahnya kucing masuk pun dia tegur siapa. Lalat pun tegur siapa tu. Kita kan lalat tak pernah tegur siapa, pernah tegur siapa lalat. Habib Ali tegur siapa lalat tu.
Kalau kucing masuk dia, kau nak apa? Kau nak apa? Ada kau main lawyer, terus apa baik. Lalat pun masuk, lalat, kau ada apa? Datang lalat. Ada apa kau datang lalat? Ada bawa makanan, makanan aku belum sampai lagi. Kau dapat makanan kau lalat? Ya, tu lalat pun dia tegur siapa tau. Tengok Habib Bali ni, dan bukan main-main tau. Lalat dekat rumah dia pun lalat bahagia lalat tu, lalat yang berbahagia. Dia tegur siapa oleh seorang wali Allah. Akhlak dia, tingkah laku semua dengan semua makhluk Allah dia jaga. Itulah dia antara ciri-cirinya. Kita kalau sunat apa dalam toilet, buang air besar, buang air kecil di tempat open, di padang ke di mana, jangan ngadap bulan, jangan ngadap matahari. Dia tu makhluk Allah mulia. Jadi jangan kau nak buang air besar, kau ngadap kita saja, orang nak buang air besar depan kita. Kan kita tak suka. Pengotong kau nak buang air besar depan aku. Depan bulan, depan matahari sama juga makhluk Allah yang mulia-mulia. Jangan depan bulan pasang kepung, pasang apa umpamanya. Jangan ngadap dia, minggirkan sedikit, sembunyi sedikit begitu. Jangan menghadap bulan, matahari, bintang-bintang tertentu. Sengaja sambil buang air besar sambil pandang bulan. Aku buang air besar pandang muka kau boleh tak? Kan tak senonoh. Kau pandang bulan, ya sama tu makhluk Allah. Segala makhluk Allah, segala makhluk Allah. Segala makhluk Allah. Dia apa? Dia disantuninya dia, ya. Tawaduk, merendah diri terhadap yang lebih tua dan atau yang lebih muda. Yang tua bukan main sekali, walau tua satu hari sekalipun. Dengan yang muda kasih sayang. Subhanallah, ya. Kita cakap-cakap begini semua memang kita nampak depan mata kita, tuan-tuan guru kita punya akhlak, ya. Habib Masyur, tuan-tuan tahu Habib Masyur, Habib Ali Masyur bin Muhammad bin Salim Mufti Hadramaut yang meninggal, abangnya Habib Umar. Dia dengan Habib Salim Syatiri tua Habib Salim 2 tahun aja tau. Dan dia pun bukannya budak, dia pun dah tua, dia 80. Itu jam dia 82, Habib Salim dalam 84. Dah 80 lebih dah sama-sama berpimpin jalan pun, bertongkat. Dan bulaknya dia mufti. Tapi kerana Habib Salim anak pada guru dia dan tua pada dia. Kalau ada Habib Salim duduk dalam majlis kan, nanti ulama-ulama duduk depan, dia tak duduk sebaris, dia duduk depannya. Habib Salim panggil duduk sebelah, baru duduk sebelah. Allah. Biasa dia pimpin majlis, pada hari tu Habib Salim ada datang, tahan tak pimpin, lambat sikit pun tunggu. Adab sekali. Walau hanya 2 tahun tua, walau 1 hari tua. Kita kalau tengok di Hadramaut, tuan-tuan sekalian, sembahyang lepas subuh, lepas asar kan salam-salaman imam kan. Salam. Orang-orang kita sendiri terharu tau. Tak pernah kita jumpa dalam dunia yang orang-orang Arab sudi salam cium tangan kita orang-orang Jawi. Di sanalah tempatnya. Dia tak pandang kau muka Jawa ke, kau muka apa sekalipun. Dia Arab lagi, Sayyid lagi. Dia muda, dia nampak kita tua je, mesti bungkuk-bungkuk salam cium. Allah. Akhlak. Yang muda tertu, yang tua dengan yang muda. Saya tak ada budak-budak sakit masuk hospital khususnya, kecuali yang first datang ziarah. Kita pun, saya pun belum dapat ziarah. Kawan kita yang dah mula datang ziarah dulu, siapa tahu? Mufti dia, Habib Masyur tu. Bukan hanya ilmu tinggi, akhlak tinggi. Mesti Habib Masyur dah datang dulu. Kita datang ziarah, macam mana nanti ada kurang sakit, nak baik. Habib Masyur baru balik tadi. Ya Allah, Habib Masyur tak pernah aku dapat menang dia. Padahal budak-budak Melayu kita kan anak buah kita kiranya, ya. Kita datang ziarah, mesti Habib Masyur dah ziarah dulu. Subhanallah. Dengan yang muda pun begitu mereka sayang. Habib Muhammad bin Alwi bin Syihab lagi. Kalau tengah jalan di jalan raya, apa semua, dia masuk lorong-lorong sana kan. Ingatkan dia jumpa siapa, Habib mana punya besar ke Maulana mana. Punya budak-budak tengah main-main tepi jalan. Assalamualaikum, apa khabar budak-budak? Semua baik. Punya budak-budak tegur siapa? Macam siapa tu? Akhlak siapa? Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tengah jalan di Madinah, adiknya Anas tu Umair main anak burung ciak, anak burung pipit. Umair, apa buat dengan Umair? Dia tegur siapa? Budak tu main anak burung, Nabi pun join dia, tegur siapa? Kita kan peduli budak-budak kau main-main lah situ, ya. Tak kena tengking dengan aku dah bagus. Kalau dia buat aju-aju kan bengking kan sikit-sikit aja nak tengking anak orang, ya. Ini Nabi tegur siapa? Nabi Mesra. Yang tua dengan yang muda. Subhanallah. Sebab itu kita boleh terima mereka sebab mereka terima kita. Allah, akhlak, ya, akhlak semua ni. Nak tahu sifat-sifat wali semua begini. Beginilah ciri-ciri wali-wali Allah. Kita baca gini malu, ya. Banyak, bukan banyak, ada nampaknya aku macam kok tak ada satu pun, ya. Allah, malu, ya. Ini dah berapa senarai, dah nombor 10 semuanya, ya. Dah sampai nombor 11 semuanya, ya.
Kok nampaknya aku satu pun macam-macam nak ada. Saya kata fikir, belum lagi. Macam-macam nak ada. Oh, cedera. Teringat Allah, mereka semua ni yang mereka ada tau. Dan mereka semua ada setiap satu ni. Setiap satu ni markah mereka tu semua 90 darjah, 90%, 97%, 100% markah mereka. Allah, setiap satu ni kalau kita jadikan mata pelajaran, mereka bukan hanya lolos, mereka score high, bukan hanya distinction, almost full mark. Kalau tak full mark pun. Kita baru ingat, agak-agaknya aku lolos. Sekarang ingat, gagal jugalah. Dari nombor 1 sampai nombor 11 kita ya. Kalau kata nombor 2000 pun rasanya kita pun susah nak lolos ya. Paling-paling tidak kita mengenal golongan ini, menyayangi. Ada orang yang kayak gini, ada orang yang sebegini. Yang tak begini cuma kita saja ya Allah. Kita saja sederhaka-derhakanya hamba ya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin. Malu kita baca ini ya. Kita baca ini bukan hanya kita baca ciri-ciri mereka, banding dengan ciri-ciri kita. Banding dengan ciri-ciri kita, kok tak ada satu pun ya Allah. Menyedari selalu bahawa syaitan itu musuh yang utama. Senantiasa waspada. Senantiasa waspada ya. Senantiasa waspada. Sedang sarang syaitan itu dalam hawa nafsu dan selalu berbisik untuk mempengaruhimu. Firman Allah Ta'ala, inna syaitana lakum aduun fattakhiduhu aduwa. Sesungguhnya syaitan itu musuhmu, maka waspadalah selalu. Ambil dia sebagai musuh. Iaitu apa? Regard him as your enemy. Number one number. Fattakhidhuhu aduwa. Ambil dia sebagai musuh. Anggap dia sebagai musuh. Jadikan dia memang musuh. Musuh ketatlah kamu dengan syaitan. Itu maksudnya ya. Maksudnya ya. Iaitu waspada selalu daripada tipu daya syaitan. Kemudian Ahmad Al-Badawi melanjutkan nasihatnya. Hai Abdul Ali, hati-hatilah daripada cinta dunia, sebab itu bibit dari segala dosa dan dapat merosak amal saleh. Sebagaimana sabda Nabi, hubbud dunya ra'su kulli khati'ah. Cinta dunia punca segala kejahatan ya. Sedang Allah berfirman, innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun. Sungguhnya Allah selalu menolong, yakni membantu orang yang takwa dan orang yang benar-benar berbuat baik. Ini pegangan pada wali-wali ya. Orang boleh kaya dunia, tapi Nabi SAW melarang jangan cinta dunia. Seperti Nabi Sulaiman alaihissalam dan para sahabat yang kaya. Kita terus menundukkan dunia. Dunia tidak boleh diletakkan dalam hati. Subhanallah ya. Saya Fir'aun punya peninggalan, diorang jumpa tak? Kan jumpa kan? Mas-masnya, piramidnya, istananya. Orang putih cari tahu. Saya suka tengok dokumentari. Nanti aku tengok dokumentari, aku bilang, alah kau bodoh. Orang putih kau bodoh. Jawapannya aku dah ada. Aku dari sini aku dah boleh kasih jawapan. Tak payah susah korek-korek kat padang pasir. Cari evidence. Nanti salah evidence. Aku ketawakan kadang-kadang. Aku bilang bodoh orang putih ni. Penat-penat kau pergi, kita orang Islam dah ada jawapannya. Diorang nak cari the throne of Solomon. Apa dia bilang? The Solomon's mind. The Solomon nak cari tempat singgah sananya Nabi Sulaiman. Dia tahu Nabi Sulaiman itu raja besar. Barat sampai timur dia punya pentadbirannya. Segala jin yang boleh bikin bangunan besar-besar itu. Tapi kok tak ada peninggalan? Fir'aun sebelum zaman Nabi Sulaiman tahu. Fir'aun tu zaman Nabi Musa dengan kita lebih kurang 3000 tahun. Nabi Isa dengan kita 2000 tahun, 2020. Maka Nabi Sulaiman dengan kita, Nabi Daud itu pertengahan, lebih kurang 2500 lah. Dan Fir'aun tu kok masih ada. Babylon punya tu pun masih ada peninggalan. Nabi Sulaiman punya kok tak ada. Mereka cari, tak jumpa. Memang tak ada. Memang Nabi Sulaiman raja tak bersinggah sana. Tidak juga duduk dalam istana. Hanya sederhana segala suasana. Tidak bermegah di sini sana. Nabi Sulaiman alaihissalam. Nabi Sulaiman kalau makan cari orang fakir miskin. Si miskin yang makannya dengan miskin. Duduk sama-sama ngelesot atas muka bumi makan. Raja tapi begitu. Contoh yang sebegitu siapa? Nabi Muhammad. Nabi Muhammad kan lebih daripada raja. Hadis tanah.
Contoh lagi berikut siapa? Sahabatnya, muridnya, Sayyidina Umar Al-Khattab. Sama-sama tak ada istana. Rumahnya betul begitulah juga, bajunya tampal 14. Begitu ya. Semuanya begitu. Mereka tidak ada merintah, takbir, tak mestinya dengan mewah. Tidak mestinya jadi yang nama takbir mesti duduk dengan rumah yang gah. Tidak semestinya. Tetapi yang nama yang takbir itu terhadap masyarakat begitu indah. Mengambil indah, bukan tak dibuat-buat tak indah. Yang nama pentadbir itu dia gusar kalau lihat masyarakatnya gundah. Yang mana pentadbir itu sanggup khidmat, tak kenal sudah. Itulah yang namanya pentadbir. Jadi harta mereka hanya di takat tangan saja. Allah beri mereka pakai. Tapi mereka terpesona dengan harta mereka, tak ada langsung. Kau tengok mereka terpesona dengan harta mereka, jauh, tak pernah ya. Baik. Boleh kaya, tapi jangan ya jadi setengah-setengah orang pandai tahu. Setengah-setengah orang pandai dikasih alasan. Tak apa, setakat harta di tangan, jangan dalam hati. Pembohong. Belum dalam tangan kau punya ingat harta dah setengah mati, takkan dalam tangan tak dalam hati. Belum dalam tangan kau dah idam-idamkan, kalau aku kaya, bisnes, ambil kos macam mana nak jadi how to be a millionaire. Sekarang ada orang kasih kursus-kursus gitu kan. Macam mana nak jadi ahli korporat yang berjaya. Tengok ahli kita berapa ramai. Semuanya dah ada pulangan sekian milion dalam berapa tahun. Wah, kita pun nak masuk. Harta belum dalam tangan kau punya ingat dah setengah mati, takkan dalam tangan tak dalam hati. Mereka yang harta dalam tangan tak dalam hati, tak pernah dalam hati, tak tahu datang dapat aja dalam tangan. Lepas itu dia gasak harta dia habis-habis, bukan harta gasak dia. Begitu ya. Sebab di sini orang boleh kaya, tetapi Nabi SAW melarang jangan sampai cinta dunia. Kaya boleh, Allah dah beri kaya ya kaya. Miskin dengan kehendak Allah, kaya pun kehendak Allah. Tapi bukan kaya itu mempengaruhi kita. Bukan kaya mempengaruhi kita. Seperti Nabi Sulaiman AS dan para sahabat yang kaya, kita harus menundukkan dunia. Dunia tidak boleh diletakkan dalam hati. Begitu ya, menundukkan dunia. Baik. Semua pesanan-pesanan wali-wali kita dah baca semua. Nanti baru kita masuk dalam panduan bersandar bulat kepada rahmat Allah. Barulah kita masuk dalam cakap Imam Ibn Atta'illah. Ini masih belum cakap Imam Ibn Atta'illahnya tahu. Masih mukadimah daripada penterjemahnya. Apa kita baca? Kadang-kadang kitab yang ada saya tak suka baca dia punya mukadimah daripada penterjemahnya ke apa. Kadang-kadang setengah-setengahnya lebih sudu dari kuah. Aku tak payah baca sudah. Tapi kalau kita baca dengan baca yang macam ini, penterjemahnya bertanggungjawab. Dengan kita baca mukadimah dia, menyampaikan fahaman kita kepada kitab yang aktual nanti. Menyediakan kita, melunakkan hati kita. Ya, maka kita baca ada manfaatnya. Orang tulis susah payah, kita tulis, kita baca dapat manfaat ilmu ni, semua ilmu. Dengan hati yang dah sedar ini semua agaknya, kita faham tak nanti kalau Imam Ibn Atta'illah ini wali Allah, dia punya cakap yang pelik-pelik kita tahu, sebab dia punya sikap dia begitu, prinsip dia gitu, yang kita baca 12 sifat wali-wali itu tadi kan. Kita tahu patutlah dia cakap begini, itu cara pemikiran mereka, itu mindset mereka, itu jiwa mereka. Jadi kita kenal dia, kita tahu ya. Baik itu ya, kita kalau bergaul dengan wali-wali nak kena faham baca dia ya. Ada orang suka nak duduk dengan wali-wali, kau kena tahu. Cakapan dia kadang-kadang meripik lagi banyak daripada mutiara. Bukan semua wali-wali menghamburkan mutiara-mutiara ya. Kadang-kadang yang tidak-tidak lagi lebih banyak. Ibarat orang mendulang emas. Orang mendulang emas, lombong emas, mendulang emas. Berkoyan dapat tanah. Emasnya hanya berapa butir saja. Tapi itu yang buat kaya. Begitulah kalau kau bergaul dengan wali-wali. Kadang-kadang kau baca pelik, kau kena tengok emas mereka pulaknya bukan yang dah berbentuk gelang. Emas mereka dah bukan berbentuk mahkota. Emas mereka macam kacang tanah aja. Rupanya masih gold ore, iron ore yang butir-butir lagi. Masih tulen dan asli.
Tapi emas lebih asli daripada emas yang dah berbentuk gelang lagi. Kena faham. Kena kalau kita nak baca kitab-kitab wali-wali ni semua, kena faham yang tulis ni siapa dan jiwa mereka macam mana. Kadang kita bergaul dengan mereka, kita bercakap, kadang-kadang nampak macam banyak guraunya, nampak macam banyak main-mainnya, tapi semua ada mutiara di sebaliknya. Kalau kau pandai menapis, mendulang. Tapi kalau kau lagi pandai lagi, yang berkoyan tu pun bukan tanah hampa, tanah kosong saja. Yang berkoyan kau sangka tanah tu pun ada harganya. Di samping ada butiran-butiran yang sangat istimewa. Begitu kita dengan para wali-wali, ya. Haji, hai Abul Al, kasihanilah anak yatim dan berikan pakaian pada orang yang tidak berpakaian. Agak-agak yang cakap ni orang kaya ke miskin? Ulama-ulama hidupnya sederhana, tapi dia boleh kasihan kepada orang, ya. Kasihan kepada orang. Sebab itu kita bilang, kita kena tahu yang cakap ni siapa. Yang cakap ni bukan orang yang ada dunia, bukan ada rumah banglo. Mereka hidup sederhana lagi pun, tapi jiwa mereka kasihan, pakaian kepada orang tak berpakaian. Subhanallah, ada simpati. Kita yang bayu, kita selemari pun tak ada beli kasih, tak ada kisahkan orang. Allah, mereka yang begini prihatin pulanya, ya. Dan beri makan pada orang yang lapar, dan hormatilah tetamu dan orang gharib, iaitu orang yang perantau. Semoga dengan begitu anda diterima oleh Allah. Dan perbanyakkanlah zikir. Jangan sampai termasuk golongan orang-orang yang lalai di sisi Allah seperti Wahabi. Atau aku tambahlah, dan ketahuilah bahawa 1 rakaat di waktu malam lebih baik daripada 1000 rakaat di waktu siang. Dan jangan mengejek bala musibah yang menimpa seseorang. Apa seorang timpa musibah, jangan. Itulah padan muka dia. Akan baru dia tahu sekarang, baru dia tahu kan dulu bukan memeneksin lagi sekarang. Tengok dia dapat, tengok kena batang hidung dia. Allah, kadang kita orang suka balikkan paku buah keras kan. Jangan, ya, jangan balikkan paku buah keras. Orang kena kesian, tak sampai hati, kita kesian, kita simpati, begitu, ya. Masya-Allah, akan kita sambung baca pada kesempatan akan datang. Tak maaf, ya, kita punya kuliah sini ikut time 2.30. Tapi kuliah yang lagi satu ikut waktu sembahyang asar. Jadi asarnya cepat. Asarnya cepat. Kalau kuliah sini ikut lepas zuhur, jadinya sana lepas asar samalah kan. Tapi sini ikut waktu jam. Yang kuliah lagi satu ikut waktu salat. Kalau asarnya lambat sampai 4.40 kadang, dah habis sini sempat mampir makan sekejap kadang-kadang. Tapi sekarang sampai sana orang kadang dah habis sembahyang. Mana kuliah berikutnya di Batu Pahat, dekat sebelah Surau Hidayah, dekat sebelah Miracun. Tapi tak ada racun lah, namanya saja Miracun, ya. Wallahu a'lam bissawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin.